पंजाब सरकार भगवंत मान जी नूं बेनती है छेती तो छेती ये पता पा के इहनूं लागू किया जाए, नहीं फिर असीं बैरीकेड पट्टण नूं तैयार हाँ। थोड़ी सीएम की कोठी का करा सब तो पहले असीं करांगे। ये लागू होनी चाहिए। असी 2008 सरकारी सेवा च आए, उस समय कोई रिटायर नहीं होया NPS होया कि 2004 च लागू हुई। समा लगना सी इसनों परखण दा कि NPS है 15 साल की जॉब करके नौकरी चों बाहर गए रिटायर होए, उन्होंने जब 800 रुपया पेंशन लगी उदों साडे चेहरे लाल हो गए देख के कि वाकई ये एक गलत जिहड़ा फैसला है सरकारां दा कि इस नाल गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल है। 800 रुपए नाल एक रिटायर आदमी जिसकी सैलरी लगभग 55,000 रुपया रिटायरमेंट समय सी, उन्होंने 800 रुपए जो मिलता है तो तुसी आप सोच सकते ये बहुत ही मतलब एक ना मामूली जी पेंशन होंगी जिहदे नाल असीं अपना क्या एक बिजली का बिल नहीं पे कर सकते। उदों ही असीं सोच लिया कि ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, थोड़ा संघर्ष नहीं है, ये तो बड़ा लंबा संघर्ष है। ये संघर्ष ग्राउंड लेवल तो जिहड़ा अज भर्ती होया उन्होंने जिहड़ा 2004 च भर्ती होया या तो बाद जब भी भर्ती होया उन्होंने सारे नाल लैके लैके तुरना पैना, तां ये संघर्ष जिहड़ा है अपनी मंजिलों तक लैके जाना पैना। फिर तुसी सारे बैठे है, तुसी कंपेयर भी किया होना, तुसी तां आए इत्थे, तुसी कंपेयर किया होना कि NPS वधिया है या OPS वधिया है। क्योंकि असी जब जुड़े पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी नाल असी ये कंपेयर कर लिया कि सानू NPS नहीं चाहिए, असी सरकार के खिलाफ बोलना है। सरकार को चाहिए चाहे वो सेंटर ने लागू करता पर सेंटर ने एक राज सरकारां दे हाथ च गल छड्डती कि तुसीं लागू करो या ना करो। उहदा एग्जाम्पल वैस्ट बंगाल है जिथे अज तक NPS लागू ही नहीं हुई तो उत्थे OPS चल रही, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ भी इंप्लॉइज है उन्होंने पुरानी पेंशन मिल रही। तो असी अपनी स्टेट च उस समय सोच निकली कि नहीं असी अपनी स्टेट जी गौरमेंट जी स्टेट गौरमेंट है उन्होंने असी अगे करके उहदे ते प्रैशर बनाइए, क्योंकि ये स्टेट का मुद्दा है, सेंटर का यह मुद्दा ही नहीं। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी जिन्हों के सूबा कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा जी हैं तो उन्हों की रहनुमाई हेठ एक कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी ने बहुत सारे पड़ाव जोड़े अज तक हासिल किए, बहुत सारे मुकाम भी हासिल कर ले, जिमें ग्रैजुएटी वगैरह। तो सारे पता होना कि कई चीज़ा जोड़ियाँ साढ़े कुछ ऐदा दी डिमांड सी जोड़ियाँ नहीं पूरियां होंदियां सी, वो भी पूरियां हुई, पर सानू वो चीज़ां चाहिए नहीं, क्योंकि असी लड़ाई लड़ रहे हूबहू OPS की कि असी लास्ट ड्रॉन पे साड़ी जे 1 लाख रुपया है 50,000 है तो सानू पेंशन 25,000 रुपया 50,000 मिलनी चाहिए। मतलब लास्ट ड्रॉन पे जी साड़ी जिन्नी भी है वह हाफ साड़ी पेंशन लगभग बनती है, वही चाहिए सानू। चाहे तुसी ये कह दो कि चाहिए नहीं, इसका रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग साडे कोल हैगा है कि साडा सारा पैसा शेयर मार्केट से जा रहा, उद्योगपतियों के हत्थों जा रहा, तो वो पैसा साडे कोल वापस आना ही नहीं। तुसी जे कदे NPS अकाउंट अपना चैक किया होया तो तुसी ये देख लियो पिछले 3 सालों पिछले 2 सालों साडा 30 35 हज़ार रुपये का नुकसान होया है अकाउंट च। वो नुकसान तुसी शायद अपना लॉगिन करके नहीं देखा, क्योंकि असी दसना होंदा अगे करना पैंदा, बार बार असी लॉगिन करते कि क्या फ़ायदा होया क्या नुकसान होया। जे ऐदी शेयर मार्केट डाउन रही या सानू लग्या कि सरकार किसी होर पासे पैसा ला रही पर सानू उस चीज़ का शेयर मार्केट का सानू कोई बैनीफिट नहीं है, चाहे साडा डबल भी हो जाए। सरकार ने कहता एक शगूफा छड्डिया कि असी 10% पा रहे हुण असी 14 कर देना कि लोग जिहड़े कर्मचारी हल्ला ना करन, पर 14% नाल सानू कोई बैनीफिट है, सानू उहदा उल्टा नुकसान है। बलबूते नाल ही लवांगे, ठीक है जी। ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां देखिए उन्होंने मान लो अपने स्टेजा पर जोड़े है
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ NPS ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਖਰਚੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਛੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਕਿ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਰਵਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200, 1500, 2000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ मैं जया गुरु गोबिंद सिंह सुपर कमर प्लांट तो मैं सारी महिला सदस्यों ਨੂੰ मैं बेनती करती हाँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम ਨੂੰ बहाल करने ਲਈ ਮੁੜ बहाल करने ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ NPS ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ओल्ड पेंशन स्कीम ਨੂੰ बहाल ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨੋਹ ਕਲੋਨੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ MLA ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ।
ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂਹ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 22 ਮਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਪੱਟਣੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ